नमस्कार जय जगन्नाथ जय बाबा बराड़ बालुंकेश्वर पुणी एक वीडियो को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आपण मैंने केमिति अच्छी आशा करुँच समस्ते भल थे आउ खुशी थे। आज भिडटी क्या पर जाऊँगी आपण मैंने तो थंबनेल देखिए जानी सारी तथापि मु आउ थे कही रखी भिडटी क्या पर जाऊँगी कहवा आगुरी किसी कथा देखु आजिकल भल पाइबा बह गोटे फिला खेल गला लगुच। आम जो गोटे झील को सबू आशा भरसा नहीं देकी आनी था आशा भरसा को रखा दरकार। जदि न रखिपारे ना से सुनार संसारटा भांगी रुझी चूरमार होमती एक कहानी हूँ कटक आठगढ़। ये कहानी शुणिला माने आपण माने दुखी हेबे कि खुशी हेबे से तो आपण मानक ऊपर कथा, किंतु मो हिसाब से कहूँ ए कहानी अत्यंत नियारा कहानी। आपण माने थरे शुणु फुल शुणिबे, आपण माने स्किप करिवे नाही। स्किप कले किछि जानि परिबे नाही कोठी कौन घटिथिला कौन नाही। प्रथम तो शुणिबे फुल, तापर मतामत जणेबे कौन हेतिला कौन नाही, आउ झीटी ठीक कला ना पुओटी ठीक कला। आज वीडियो रे कौन सी एक लव नहीं किंबा कौन सी एक माने पुराना लव नुह कि नुआ लव नुह, अरेंज मैरिज बाहर। पुओटी गोटे इंजीनियर अच्छी, झीटी गोटे अंगनवाड़ी मास्टर थिला, मास्टर अच्छी थिला नहीं अच्छी। तांको भितर दी घर मिसिकी प्रस्ताव पकापकी हेले। प्रस्ताव पकड़ा लोक भद्रलोकी जी आमर ब्रोकर सी एकर सेकर बुझाबुझी है प्रस्ताव पकईले। प्रस्ताव पकेयर दी जन को देखिकी पसंद करथिले। पसंद कलापर दी जन को छड़ा होता गोटे रूम रे कि कथा हूँ दी जन मन मिसापी मन मिसला सांगे नंबर दिया निया भितर बहुत गपसप होता। आउ देखा चाह भी हुए एट सेट देखा चाह हुए मसे गैप देते देखा चाह हुए कौन प्रकार किसी भितर हो ना सी भी चाह ना हाँपाई सी सब बह पर हम बोली भितर गोटे बड़ आशा। जानी घर थिले दी भाई दी भौणी, बापा माँ आ जड़े जेजेमा बड़ बापा परिवार एमती थिले। भितर बह सब ठीक ठाक है। जो मासे कथा हेले से मासकर सी लगिला कि हाँ ये मो घर पर ठीक। आउ भितर कथबार्ता आउरी आगू बढ़िला। बह चेन मोदी जिमी जहाँ धूमधड़क हबार कथा, इंजीनियर अच्छी ना, धूमधड़क जिमी जहाँ हवा कथा है भितर डिमांड भी भल नेला भितर बाहर है भितर सब सरीगला। झील थिला, झीर भौणी गोटे अच्छी बोली सी जानी थिला कि देखी नथिला, कहीं सी गोटे एमती एक एग्जाम दबाक जाइथिला जो एग्जाम को विवाह रही पाला नहीं। पुओ जमा ताकू देखी नथिला, हाँ ता भौणी जमा मान ता शाली की जमा देखी नथिला। से बाह होगी घर को आसला परे रिसेप्शन दिन ता शाली आसी पहुँचला। तो पहुँचला सेठी से चिन्हा जणा हेले। एइठू आरंभ है कहानी। कहानी कौन मुझे आपण मानक जनईदेवी। कहानी आठगढ़ शाली भेणीर प्रेम संपर्क पाई भौणीर सुनार संसार भांगिला। आ भौणी कला एमिति कांड जो कांड की सारा दी परिवार को खिनभिन कर रखदेला। चलतु यही कहानी उपरे किछि कहिबा। कहानी कौन होता, कहानी मते झील आनी नथिला केस यही जो कहानी मते यही जो दोषा दोष जहाँ भी होती पुओ कहला भाई जहाँ भी हो जाओ बर सी मते निहाती दरकार। चलतु शुणा कौन होती। जिते शाली जा पहुँच जाइए रिसेप्शन से स्वामी भावी पुओ कि ये झीलटा ताठार सुंदर मु आकु कहीं न बाहली। तथापि से जहाँ भी हो ता माइंड ता कदी पड़ला। आंकर भल पाए नहीं ना, भल पाए थिले सीना जना पड़ना ता माइंड ता कदी पड़ला। से दिन राति सारा सीना रिसेप्शन दिन सब
ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ଫିଜିକାଲି ରିଲେସନ୍ ଯାହା ସବୁ ହେବା କଥା ହେଲା 4ଠି ରାତିରେ, କିନ୍ତୁ ତା ମନ ଥିଲା ତା ଶାଳୀ ପାଖରେ। ଆସ୍ତେ 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 ସେ ଶାଳୀ ନମ୍ବରଟା ଆଣିଥିଲା। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଶାଳୀ କତରୁ କଥା ହଉ 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 ଶାଳୀକି ଭଲ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଗଲା। ଶାଳୀକି ପଟେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ପଟେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଏଇଠି ଚାଲିଗଲା 6 ମାସ ପଟେଇବା ପାଇଁ। 6 ମାସ ପରେ ଯେତେବେଳେ ପଟିଗଲା, ତାପରେ ଝିଅ ମାନେ ତା ଶାଳୀ ତାଙ୍କ ଘରୁ ସେ ବାରବାର ଆସିଲା। ବାରବାର ଆସିବା ଭିତରେ ତାଙ୍କ କତିରେ କିସ୍ ଭିତରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହକ୍ ଫକ୍ ଯାଏଁ ସବୁ ହୁଏ। ହେଲା ଭିତରେ ଭଉଣୀ ଜାଣିନଥିଲା, ତାର ମାନେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିନଥିଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ସବୁ ଘଟି ସାରିଛି ବୋଲି। ସିଏ ଆସିବ 15 ଦିନ 10 ଦିନ 2 ଦିନ 4 ଦିନ ଏମିତି ରହିବ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଫିଜିକାଲ୍ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଫିଜିକାଲ୍ ହେଲା, ଦୁଇ ଜଣ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କି ଆମେ ବାହା ହେଇଯିବା। ଝିଅଟି କହିଲା ନାଇଁ, ମୋ ଦେଇର ସଂସାର ଭାସିଯିବ, ମୁଁ ଏମିତି ଭୁଲ କରିବି ନାହିଁ। ପୁଅ କହିଲା ମୁଁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ରଖିବି, ସେମିତି କିଛି ଭାବେନି, ମୁଁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ହିଁ ରଖିବି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ଏତେ ମାତ୍ରା ହେଲା ଯେ ଇଆଡ଼େ ଭଉଣୀ ସହିତ ହେଲା, ସାଙ୍ଗରେ ଶାଳୀ ସହିତ ବି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଭଉଣୀ ସହିତ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ହେଉଥାଏ, ଭଉଣୀ କିଛି ନ ଜାଣୁ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଶାଳୀ ସହିତ ପୁରା ଭଲ ପାଇବା ଯେମିତି ଥାଏ ସେମିତି ହୁଏ। ଏମିତି ଦୀର୍ଘ ଚାଲିଲା ବର୍ଷେ। ଏଇ ବର୍ଷେ ଚାଲିବା ଭିତରେ, ବର୍ଷେ ହେଇନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବି, ବର୍ଷେ ହେଇନାହିଁ, ବର୍ଷେ 3 ମାସ ହେଇନା 1 ମାସ ହେଇଛି, ମାନେ ବର୍ଷେ 1 ମାସ ହେଇଛି। ଝିଅ ତାଙ୍କୁ ରେଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ପୁରା ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଧରିଲା ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି ଝିଅଟି ଭାରି କାନ୍ଦିକଟା କହିଲା ଯାହା ହେଇଛି ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଅ, ତୁ ଭଉଣୀ ମୋ ଜୀବନରୁ ପଳେଇ ଯା, ମୋ ସଂସାରରୁ ପଳେଇ ଯା। ସେ ସବୁ ବହୁତ କାନ୍ଦକଟା କଲା ଭିତରେ ବୁଝେଇଲା 2 ଜଣଙ୍କୁ। ବୁଝିଲା ଭିତରେ 2 ଜଣ ବୁଝିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ କାନରେ ପୁରେଇ ସେ କାନରେ ବାହାର କରିଦେଲେ। ପୁଣି ତା ପରଦିନ ଯୋଗକୁ ସେଇଆ। ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା, ସିଧା ଧଇଲା ଫିନାଇଲ୍ ପୁରା ଗୋଟେ ଡବା ପିଇଦେଲା। ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଗଲେ। ଦେଖିଲେ ବୋଲି ନେଇଗଲେ, ଫିନାଇଲ୍ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଦେଖିଲେ ବୋଲି ନେଇଗଲେ ମେଡ଼ିକାଲରେ 2 ଦିନ ରହିଲା ପଟାସ୍ ପାଣି ପିଇକି। ଆଉ ରହିଲା ଭାରି ଭୋ ଭୋ ହେଇକି କାନ୍ଦୁଥାଏ କି ସୁନାର ସଂସାରଟା ମୋର ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛି, ଚୁରମାର ହେଇଗଲା, ଭାସିଗଲା। ଭସେଇବା ଲୋକ ତ ବାହାର ଲୋକ ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ସହିଯାଇଥାନ୍ତି, ଭସେଇବା ଲୋକ ହେଉଛି ମୋ ଭଉଣୀ। କିନ୍ତୁ ସେତିଆଳେ ଯାଏଁ ସେ କାହାରି କିଛି କହିନଥାଏ, ଭୁଲରେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲା ବୋଲି କହିଲା। ପୁଣି ଘରକୁ ଆସିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆସିବା ପରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପୁଣି ଫିଜିକାଲ ରିଲେସନ୍ ଦେଖିଲା ପୁରା ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥା, ଫୁଲ୍ ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଲା। ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସିଏ କିଛି ଆଗ ପଛ ଚିନ୍ତା ନ କରି ଘରୁ ପାଦ କାଢ଼ିଲା। 10,000 ଟଙ୍କା ରଖିଥାଏ, ସୁନା ଗହଣା କିଛି ନେଲାନି। କହିଲା ଲେଖିଦେଇ ଗଲା, ଭଉଣୀ ମୋ ସଂସାର ଯେମିତି ଭାଙ୍ଗିଲୁ ସେମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ତୁ ନେଇଯା, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ସୁନା ଗହଣା ମୋର। ଟଙ୍କା ସୁନା ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ଏରା କ'ଣ, ଘର ବାଡ଼ି ବିଲ୍ଡିଂ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା କ'ଣ ଦରକାର? ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛି ଅମୂଲ୍ୟ ଜିନିଷ। ସ୍ୱାମୀକି ଯିଏ ବୁଝିଛି ସେ ଠିକ୍ ବୁଝିଛି। ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀକି ନ ବୁଝିପାରିବ ଆଉ କ'ଣ ବୁଝିବ? ଏତିକି ସବୁ କହିକି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ସେ ବାହାରିବା ଭିତରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, କ'ଣ କଲା, କିଛି ତା'ର ରେସ୍ପନ୍ସ ମିଳିଲା ନାହିଁ, କିଛି ବି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏମିତି ତା ସ୍ୱାମୀ ଭାବିଲା କୁଆଡ଼େ ବାପ ଘରୁ ପଳେଇଛି ବୋଧେ। ବାପ ଘରୁ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ସେଠି ମନା କଲେ। 2 ଜଣ ବି, ସେ ଶାଳୀ ଭେଣୀ 2 ଜଣ ବି ବହୁତ ଆଡ଼େ ଖୋଜିବା ଭିତରେ କେଉଁଠି କିଛି ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଆଙ୍କ ରାସ୍ତା କ୍ଲିଅର ହେଇଗଲା କି ଯାହା ହଉ ସେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମର ପୁରା ଖୁଲମ ଖୁଲା। ଏଇଠି ବିତିଗଲା 2 ମାସ, 1 ବର୍ଷ 2 ମାସ ବିତିଗଲା ଭିତରେ 2 ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ରହିବା ଭିତରେ ତା ଶାଳୀ କ'ଣ କଲା, ଆକୁ ଜୋତାରେ ସେକେ, ମାନେ ପୁରା ଗରମ ହେଇକି ଆପରେ ରୁହେ। ଯେତେବେଳେ ଇଏ ତା ଶାଳୀକି ଡରିକି ରହିବା ଭିତରେ ତା ଶାଳୀର ଗୋଟେ ପିଲା ରହିଯାଇଥିଲା। ତା ଶାଳୀର ପିଲାଟା ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ସିଏ ବି କଟାକଟି କରିଥିଲେ। ଖବର ପାଉ ଦୂର ଜାଗାରେ ବାହା ହେଇଛି ନା, ବାପ ଘରେ ଯାଇ ଖବର ପହଞ୍ଚିଲା କି ଝିଅ ଆମର ନାହିଁ, କୁଆଡ଼େ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହେଇଯାଇଛି, ଗାୟବ ହେଇଯାଇଛି, କିମ୍ବା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ତାର ଠିକଣା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଇଏ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି କାହିଁ ରହିଛି, ମୋ ଝିଅ ବଡ଼ ଝିଅ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ସେଇଠି ତା 2 ଭାଇ ମାରଧର କରିଥିଲେ, ସେ ତା ଭେଣେଇକି ମାରଧର କରିଥିଲେ। କରିବା ଭିତରେ ତା ଶାଳୀକି ସେଠି ଛଡ଼େଇକି ଆଣିଥିଲେ ଘରକୁ ଆଣିବା ଭିତରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଝୁରିଲେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ନହେଲେ ରହିପାରୁନଥିଲେ। ଇଏ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଦେଖା କରିକି ରାତି ଲୁଚି ଛପିକି ପୁଣି ସମ୍ପର୍କ କରିକି ଆସେ। ଏମିତି ଦିନ ଚାଲିଗଲା, 3-4 ମାସ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଝିଅଟି
अन्य आड़े भल पाइला अन्य आड़े भल पाइला तो सियाड़ू भल पाइला एठू आ कदर पैसा खाइब सियाड़े भल पाइब माने भेणे कदर पैसा खाइब सियाड़े भल पाइब किंतु भेणे जानी पारे नाही। एमती एमती 5 मास काल चलीगला हाथ रहा 9 मास ना 4 मास रहा से कौन भाविला कौन नहीं भाविला मो स्त्री की मु फेरे आने चाहूँगी किसी गोटे उपाय बाहर कर डायरेक्ट सी मोरी पाक ही फोन करता कौन गुणिया पुणिया पाक जाई नथिला कहला ये जो कथा जो कहला घटना सब घटी जाए कहला मत भी भारी राग चिल्ला तापर अरे भाई शाड़ी की भल पाइच शाड़ी की भल पाई तो स्त्री आगे एमती करवा ठीक केते दूर ठीक ता सिंदूर नहीं ताटे देदेवा सुना गहना सब ताकू पिंधेदेवा से सब सुना गहना पिंधिकी सी तो घरे कह मुझे नहीं से सब सुना गहना बिकी भांगिकी नहीं ता बॉयफ्रेंड को दिए एमती शाड़ी भेणीर लव शाड़ी भेणीर सेक्स शारीरिक संपर्क परकिया प्रीति आज गोटे अमूल्य जीवन दाउरे लगी झीटी कुआड़े जाइए कौन कर तार कई ठीक ठिकाना रखी ना किंतु झीटी जुआड़ी भी जाइए निश्चित शेष बेले जनइबी मत फोन करता कहला भाई आपण को लगिला मो संसार ताकू टे फेरे आण एटी सी 6 मास होगा जीवार 6 मास होगा कुआड़े गला बंची ना मरीची मोबाइल नहीं किसी नहीं कौटी सी अच्छी एम सब भाभी चिंती कांदिला भी मो कदर बहुत कांदिला कहला भाई मु अन्याय रास्तार जाइली शाड़ी सहित संपर्क रखिकी शाड़ी मो पर सब छड़े खाइला झड़े खाइला सुना गहना सबू नहींगला पूरा मत खोल करदेला सी भी आउ गोटे पु भल पाऊँ मत ब्लॉक कर रखी मु चाहूँगी मो स्त्री फेरी आसू बोली मो स्त्री फेरी आसिले मोर टंका सुना पैसा किसी दरकार नहीं जहाँ गला गला से जाऊ तांकर पूजा आरंभ होता 7 सोमवार सरी जाइतिला 7 सोमवार सरीगला पर कौन प्रकार रेस्पन्स मिल नाला मिल ना जो पुणी थे सी मन बढ़ला पुणी थे सी आरंभ कले पुणी पूजा सोमवारिया पूजा आरंभ जो कले गोटे जा 2टा जा 3टा बेलू मुझे कहली गोटे चंपा नागेश्वरी पूजा हो जहाँकि राति 2टार आरंभ हम 5टार सर सी पूरा गोटे भल पूजा हो पूजार जना पड़े से केते दिन ले फेरिबो कि नाही गोटे संकेत मिल बाबा कदरू गोटे संकेत मिल बाबा माँ कदरू मिले गोटे संकेत किछि किछि रे मिले किछि किछि रे मिलेनी जो माने अत्यंत हृदय निर्मल से मानकु मिलिबो जो माने अति पापी से मानकु मिलिबोनी से हिसाब रे कथा करंतु तांको मु कहितिली से मध्य आग पछ न अनेकी से पूजा करथिले करिया भितर किछि संकेत आसथिला जो संकेत को तांको मिलिथिला निश्चित सी आख पाखे अच्छी यही ओडिशा भितर अच्छी निश्चित से फेरिबो किंतु से मन मन फेरिबनी केबे भी तमे फेरे आनिया चाहिए गोड़ हाथ तले पड़ी फेरिया आनी चाहिए से निश्चित फेरिबो से रागिकी फँ फँ अच्छी से 100% फेरिबो एति गोटे माने आशा माने फेरिबो किंतु रागिकी फेरिबो जहाँ कहले नना मु तांकु सेया कहिथिली 3टा सोमवार गला द्वितीय फिर राउंड चलछि प्रथम 7 सोमवार पूजा सरीगला पुणी थे 7 सोमवार आरंभ हो तृतीय नंबर जाइए चतुर्थ नंबर बेलू भाईटी मते फोन कला मु सब जो ठाकुर पूजा करे सकाଳେ घरे जय जगन्नाथ चैनल लगे पूजा करे से भाईटी मते फोन करथिला कहला भाई आउ किछि रेस्पॉन्स मिलुनी भाई आउ जदि किछि न मिलो विष खाईदेवी सोई पड़ी कहीं गोटे झीर जीवन को नष्ट कली झीर जीवन नष्ट कली नहीं से तो दूर कथा झीटी बंची ना मरीची कुआड़े गायब होगा कुआड़े अंतर्ध्यान उभान होगा से भी मुझे जापारे एति कहला बहुत कांदी भो भो ही कांदी बोले हो भाई ठीक अच्छे मु तो बर्तमान एबे उठिली आउ फूल फूलटे तोलिकी पूजा सारे आपण सहित कथा हाँ कहीं सकाल सकाल जो मत उठुची पूजा फूल फूलटे तोले से फोन करते मुझे फूल फूल तोली सारे पूजा कर सारे मुझे फोन करी चतुर्थ नंबर जो सी जाइला कहला भाई मु पूरी आसी आपण ना कौन लेबी कहतु मुझे मो किसी नवा दरकार ना आउ ठाकुर दयार जगन्नाथ को खाली डाक तुम भाईर टे बापा डाक शुणु
ଏତିକି ଡାକିବ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁମେ କେବେ ମୁଁ କହିଲି କେବେ ପହଞ୍ଚିଲ? କହିଲେ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଲି, ଆଉ ଏବେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ମୁଁ ଅଛି, ଠାକୁରଙ୍କର ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବି ପତିତ ପାବନଙ୍କର, ତାପରେ ସିଧା ପଳେଇ ମୁଁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରୁ କିଛି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଦେଖିକି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରି ଆସିକି କାଳିଆକୁ ଦେଖିକି ରୁମ୍ ବୁକ୍ କରିଛି, ରୁମ୍ରେ ରହିବୁ, କାଲି ସକାଳୁ ଯିବୁ। ଯାହା ହଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଡୋରି ତୁମର ଲାଗିଛି, ତୁମେ ଟିକେ ଅନୁଭୂତି କହିବ, ମୁଁ ଦେଖିବି ତୁମକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ। କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏତିକି କହିଲେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କଲି ପୂଜା। ମୋର 7:30 ବେଳୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ମୁଁ 7:30 ବେଳୁ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କଲି। ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଲଗାଏ। ମୋତେ ସେ ଝିଅର ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଫଟୋ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ। ସିଧା ସଡ଼ନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ସିଏ ଆସିଲା, ଝିଅଟି ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ଭାରି ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ସେ କହିଲା। କହୁ ମୁଁ ଅନେଇ ନଥିଲି। ରାତି 1 ବାଜିଲାଣି, ନିଦ ଲାଗିଲାଣି। ମୁଁ ଅନେଇ ନଥିଲି ସେ କିଏ ବୋଲି। ସେ ଯେତେବେଳେ କାହାଣୀଟି ଆରମ୍ଭ କଲା, କହିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ମାଷ୍ଟର ଥିଲି ମଧ୍ୟ, ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ମାଷ୍ଟର ଥିଲି। ମୁଁ କାହାରିକୁ ଭଲ ପାଇନଥିଲି। ସେଠି ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ତାଙ୍କର ବହୁତ ଦୂରରେ ତାଙ୍କ ଘର, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତାବ ପଡ଼ୁ ବାହାଘର ହେଲା। ମୋର ଜଣେ ଭଉଣୀ ଅଛି, ସେ ଭଉଣୀଟି ନଥିଲା ବାହାଘର ବେଳେ। ସେ ଯଦି ବାହାଘର ବେଳେ ଥାଆନ୍ତା, ଆଜି ମୁଁ ଏମିତି ଏକା ହେଇକି ବୁଲି ନଥାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେ ବାହାଘର ବେଳେ ଥିଲେ ସେ ପୁଅ ତାକୁ ହିଁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତା। ସିଏ ଯେତେବେଳେ କହିଲା କି ମୋ ଭଉଣୀ ଥିଲେ ଆଜି ମୁଁ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତି, ସିଏ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରି ବାହା ହେଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି, ମୋତେ ଆଜି ଏକା ହେଇକି ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ଏତିକି ସବୁ କହିବା ଭିତରେ ମୁଁ ତଥାପି ଅନେଇ ନଥିଲି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ କି ମୋ ଭଉଣୀକି, ତାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ କରିବାର ଦେଖିଲି, ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଫିନାଇଲ୍ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି, ଫିନାଇଲ୍ ଖାଇ 2 ଥର ମେଡ଼ିକାଲରେ ପଡ଼ିଥିଲି। ଏତିକି ଯେତେବେଳେ କହିବା ଭିତରେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ଧାଡ଼ସ କିଣି ଏଇ କାହାଣୀ ତ ଶୁଣିଥିଲି ଦୀର୍ଘ 2 ମାସ ତଳେ। ଅନେଇଲା ବେଳକୁ ସେଇ ଝିଅଟା ଯେତେବେଳେ ଅନେଇଲା, କିଛି ଭାବିଚିନ୍ତି ନ ଭାବିକି ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି, କହିଲି ତୁମେ କେଉଁଠି ଅଛ? ସେ କହିଲେ ମୁଁ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ କେଉଁଠି ଅଛ? କହିଲେ ନା ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ବଲ୍ଲଭ ପାର୍କିଂରେ, ଆମେ କାର୍ ପାର୍କିଂ କରିଛୁ, ସେଇଠୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ମୁଁ କହିଲି ସିଧା ଦୌଡ଼ିକି ଯାଅ, ସେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଅନୁଭୂତି କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ, ତୁମେ ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ପହଞ୍ଚ, ସେଇ ଦୁଃଖ କାହାଣୀ କହୁଛନ୍ତି, ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ପହଞ୍ଚ। ସିଏ ବି ସାଙ୍ଗେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ତା ଆଖିରେ ପୁରା ଲୁହ ଢଳ କିନି ଝରିଗଲା। ପୁରା ଦୌଡ଼ି ସିଏ ଆସିଛି। ଆସିବା ଭିତରେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଆଉ ତାକୁ ଜମା ପାଇନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପୁରା ସେଇଠୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଲା, କହିଲା ହେ ବାବା ଖାଙ୍କେଟେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୋତେ ସେ ଆଜି ଏଇଠି ମିଳିଛି, ମାନେ ମିଳିଯାଉ, ମୁଁ ଏଇଠୁ ତାକୁ ଘରକୁ ନେଇକି ଯିମି, ଯାହା ହେଉଛି ହୋଇଯାଉ। ଏଇଠି କହିଲା ପରେ ବହୁତ ତାକୁ ଖୋଜିଛି। ବହୁତ ଖୋଜିଲା ପରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଆମର ଗୋଟେ ଖଜା ଦୋକାନରେ, ସେଇଠି ଖଜା କତିରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି 2 ସାଙ୍ଗ। ସେଇଠି ଏତେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇ ଦେଖିଛି, ଯେତେବେଳେ 7, 8, 10 ହାତ ଦୂରରୁ ଦେଖିକି ସେମିତି ତାକୁ ଠିଆ ହେଇଛି। ତା ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ତାର ସାହସ ପାଉନି, ଠିଆ ହେଇଛି। ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲା, କହିଲା ଭାଇ ସେ 10 ହାତ ଦୂରରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ କହିଲି ସିଧା ଯାଅ, ତା ଗୋଡ଼ ହାତ ତଳେ ପଡ଼ିକି ଭୁଲ ମାଗ। ସେଠି ନ ମାଗିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ଯାଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଭୁଲ ମାଗିଲା ପରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ମୁଁ ଜାଣିଛି 100% କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ସେ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଏଠୁ ଭୋ ହେଇକି କାନ୍ଦି ପକେଇଛି। କିଛି କ୍ଷମା ମାଗିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଖାଲି କାନ୍ଦିଲା ଭୋ ହେଇକି। କାନ୍ଦିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ନ ଚିହ୍ନିଲା ଭଳିଆ ସେଠୁ ଝିଅଟି ପାସ୍ କରି ପଳାଇଲା, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଧରିକି ଏଠୁ ପଳାଇଲା। ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଲେ, ସେଠି ବି ଯାଇକି ସେମିତି କାନ୍ଦିଲା। ଯେତେବେଳେ 2-4ଟା ଲୋକ ଅନେଇଲେ କ'ଣ ହେଇଛି। ଆଉ ପୁଅଟି ବି ସେଠି କିଛି କାହାକୁ କହିନଥିଲା। ସେଠି ବି ତଥାପି ଝିଅର ମନ ତରଳି ନଥିଲା। ସିଏ ଚାଲି ଆସିକି ତାଙ୍କ ରୁମ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଭିତରେ କାନ୍ଦି କହିଲା, ଯଦି ମୋତେ ନ ଆପଣେଇବୁ, ଯାହା ହେଇଛି ଭୁଲ ହେଇଛି, ଯଦି ମୋତେ ନ କ୍ଷମା କରି, ମୋ ଦୋଷକୁ ନ ଘୋଡ଼େଇକି ଯଦି ନ କ୍ଷମା କରିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇଠି ପଥରରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ମରିଯିବି। ପଥରଟା ଧଇଲା, ଥରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ପିଟି ଦେଲା, ରକ୍ତ ବୋହିଲା, ସାଙ୍ଗେ ବୋହିଲା ରକ୍ତ। ରହିବା ଭିତରେ ତା ହୃଦୟ ତରଳିଗଲା। ସେଠୁ ସିଏ ବି ଟିକେ କାନ୍ଦି ପକେଇଲା। ଇଏ ବେଶୀ କାନ୍ଦିଲା। ସେଠି ସେ ଝିଅଟା ପଚାରିଲା, ଇଏ କିଏ? ସେ କହିଲା ସେଇ ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ଯାହା ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ବାହାରେ ବୁଲୁଛି, ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ କପଡ଼ା ଦୋକାନରେ କାମ କରୁଛି, ସେ ହେଉଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀ। କପଡ଼ା ଦୋକାନ କେଉଁଠି କାମ କରୁଛି ନା, ପୁରୀରେ ଗୋଟେ କପଡ଼ା ଦୋକାନ ଅଛି, ସେଇଠି ସେ କାମ କରୁଛି। ସେଦିନ ସେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ନାହିଁ, ପୁରୀ ବୋଲି ପୁରା ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ନୁହଁ, ସେ ଭିତରେ କେଉଁଠି, କିନ୍ତୁ ପୁରୀରେ
ଗୋଟେ କପଡ଼ା ଦୋକାନ କାମ ସିଲେଇ କପଡ଼ା ମାନେ ସିଲେଇ ସବୁ ଚାନ୍ଦୁଆ ଫାନ୍ଦୁଆ ତିଆରି କରନ୍ତି ସେଇଠି ସେ ଚାନ୍ଦୁଆ ତିଆରି କରନ୍ତି। ସେଦିନ ଯାଇଥିଲେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର, ସେଇଠି ତାଙ୍କର ଦେଖା ଦେଖି ହେଇଥିଲା। ଦୁଇ ଜଣକୁ ଦେଖିକି ବହୁତ କାନ୍ଦିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୁଅଟା ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିଥିଲା ତା କ୍ଷମା ବହୁତ ମାଗୁଥାଏ। ସେ ଝିଅଟା କିଛି ଶୁଣୁନଥାଏ, କାହିଁକିନା ଦୀର୍ଘ 6 ମାସ ନା 8 ମାସ କାଳ ସେ ପଦାରେ ରହିଛି। ଗୋଟେ ବର୍ଷର ଭଲ ପାଇବାରେ 9 ମାସର ବ୍ରେକଅପ୍ ନା, ଗୋଟେ ବର୍ଷର ବାହାଘର ଭିତରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ସରିଗଲା ପରେ 9 ମାସ ହେଇଯିବ ବିଚ୍ଛେଦ, 9 ମାସ ହେଇଯିବ ସେ ପୁରା ଗାୟବ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଆମର ପୂଜା ହେଲା 4 ନମ୍ବର ପୂଜାରେ ମାନେ 728 30 ଦିନରେ ତାଙ୍କର ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା। ସକ୍ସେସ୍ କ'ଣ ହେଲା, ସେଠି 2 ଜଣ ବୁଝାବୁଝି କଲେ, ବୁଝାବୁଝି ହେଇକି ସବୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲା। ସିଏ ରକ୍ତ ବହୁତ ହେଇ ତାକୁ ନେଇକି ଗଲା ମେଡ଼ିକାଲରେ, ସେଠି ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ କରି ସେ ଯେଉଁ ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ବୁକ୍ କଲା ପରେ 2 ଜଣକୁ ବହୁତ ବୁଝାବୁଝି ହେଲା ଭିତରେ ଝିଅ ତାକୁ କହିଲା, ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ କୌଣସି ସମୟରେ ଏମିତି ଆଉ କିଛି ବି କରିବ ନାହିଁ, ମୋତେ ଏତିକି କଥା ଦିଅ, ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇ ତୁମ ସହିତ ଯିବି, ନହେଲେ ଯିବିନି। ସେଇଠୁ ତାକୁ ପୁଅଟା ତା ହାତକୁ ଧରିକି ନେଇକି ଆସିଲା ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ, ସେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ନେଇକି ଆସିଲା। ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଛୁଇଁକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ରାଣ ନିୟମ ପକେଇକି କହିଲା, ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି କିଛି ଏମିତି କରିବି ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ଭାଇଙ୍କି ଯାଇକି ଟିକେ ଦେଖା କରିବା, ଯେବେ ନା ଯେବେ ଯାଇକି ଦେଖା କରିବା। ଏତିକି ମୋର ହେଉଛି ଗୋଟେ କଥା ଆଜିର। ଯାହା ହଉ, କେମିତି କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ। ଭଲ ଲାଗିଲା କାହାଣୀ କି ଖରାପ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ କହିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ବାବା ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର। ପୁଣି ଏକ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ଶୋଇବା ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ମତାମତ ଦେବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।